اب میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے اور آپ واقعی زمرہ اہل حق میں ہیں تو میری تائید کرنا۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھنا بڑا باعث برکت ہے۔ ادھر سے پڑھیں گے کون لے جائیں گے حضور تک؟ بولیے بولیے، کون لے جائیں گے؟ اور رسول اللہ کی قبر پہ پڑھیں گے تو سارے بولیے حضور پاک۔ عقیدہ ہے جن کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جن کا عقیدہ وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ ادھر سے کون لے جائیں گے، اور قبر مبارک پہ ہم پڑھیں گے تو کون سنے گا؟ سرور کائنات خود سنے گا۔ جزاکم اللہ۔ میں اسی لیے بات سمجھاتا ہوں ہر بیان میں بندوں کو کہ کچھ لوگ اس عقیدے پر لے دے کی بات کر لیتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بھائی تیرے لیے نہیں ہے، اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے پیغمبر کی ذات کی عزت کرنا، بس۔ ہم حضور کی ذات کی بھی عزت جانتے ہیں، حضور کی بات کی بھی عزت جانتے ہیں، اور جو رسول اللہ کی ذات اور بات کی عزت نہ مانے ہمیں اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کوئی فضول وقت ہمارے پاس نہیں ہم اس کی بات سنتے پھریں۔ عقیدے میں کبھی کمپرومائز نہ کیا، مسئلے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے ایک جگہ تھا، علماء کنونشن وہاں ہو رہا تھا، ایک عالم دین ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ میں جب پہنچا مجھ سے پہلے وہ گفتگو فرما رہے تھے بڑی اچھی، اور لوگوں کو نرمی سمجھا رہے تھے، علماء کو نرمی کے معاملات، پیار کے معاملات، اور پھر کہہ رہے تھے کتنی آداب سے بات کرو، کتنی نرمی سے۔ پھر انہوں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک نوجوان آیا، زنا کی اجازت مانگی تو اللہ کے رسول نے پیار سے سمجھایا کہ کوئی ماں سے زنا کرنے پہ تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، بہن سے کہا جی نہیں، بیٹی سے کہا جی نہیں۔ کہا بیٹا اگر تم زنا کرنے جاؤ گے تو سامنے والی بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی۔ تو بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہے، سمجھانا چاہیے پیار سے۔ میں نے ان کے بعد کہا، میں نے کہا حضرت کی بات ٹھیک ہے، لیکن ساتھ حاشیہ میں بھی سمجھائے دیتا ہوں، یہ حضور نے نرمی فرمائی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، میں پڑھی ہے حدیث پاک، لیکن یہ عمل میں ہے، عقیدے میں نہیں ہے۔ اعمال میں نرمی حضور نے دی ہے۔ اعمال میں نرمی ہوگی تو کوئی نہیں مسئلہ۔ نماز نہیں پڑھے گا تو ہم کہیں گے بھائی پڑھ لے، گناہ کی بات ہے، چھوڑ دے نماز کے ترک کرنے کو۔ کوئی بری بات کرے گا تو سمجھائیں گے، لیکن ایک بندہ عقیدے پہ ڈاکہ ڈال جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے عقیدے سے منہ پھیر جائے، رسول اللہ کے قبر کے سما کے عقیدے سے منہ پھیر جائے، عقیدہ حیات النبی کا انکاری ہو، اور ہم یہ حدیث پڑھ کے سناتے پھریں جی نرمی کر لیں۔ میں نے کہا جی نہیں، آؤ میں سناتا ہوں، حضور نے عمل پہ نرمی کی ہے، آپ نے سنائی ہے، ویل ڈن، ایکسیلنٹ، زبردست، بالکل ٹھیک ہے، لیکن عقیدے پر حضور پاک نے مضبوطی دکھائی ہے، آؤ مجھ سے بھی سن لو۔ سیرت ابن ہشام چھوڑیں، پہلے میں اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہوں۔ سورۃ الکافرون میرے خیال میں ہم سب کو آتی، ایسا ہے یا نہیں؟ یا آپ بھی وہی قل واللہ والے ہو گے ہمیں نہیں آتی؟ ہاں بتاؤ نا، بات کھلی کھلی کرے نا بھائی، قل واللہ بھی جسے نہیں آتی آپ نے بڑا بنا بیٹھا ہے، سبحان اللہ۔ مولانا حیدری نے کہا اب بھی پڑھے گا تو غلط پڑھے گا۔ میرے دوستو، سورۃ الکافرون کیوں اتری، کہاں اتری، کس لیے اتری، ذرا اردو تفاسیر علماء حق کے اٹھا کر پڑھ لو۔ کافر لوگ حضور پاک کے پاس آئے ہیں آفرز لے کر، دو آفر، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے۔ اے اللہ کے رسول، نرمی کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمیں پابند کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وحدہ لا شریک مانیں گے اللہ کو، اور جب اگلے سال آئے گا آپ پھر ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ یہ آفر لے کر آئے ہیں کافر کو۔ شاید آج کا مولوی ہوتا تو وہ کہتا ہے جی کر لو، 1 سال انشاءاللہ ہم انہیں مسئلے سنا کے اگلے سال پہ بھی راضی کر لیں گے۔ ہاں عقیدے میں ڈنڈی مار لو، نرمی کر لو، پیار دے دو۔ بھائی عمل میں پیار دینا ہے، اعمال میں چھوٹ ہے، اعمال میں گنجائش ہے، عقائد میں نہیں ہے۔ تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا انہیں یوں نہ سمجھاؤ اے لوگو، انہیں یوں نہ سمجھاؤ اے اہل مکہ، انہیں یوں نہ سمجھاؤ اے کریا والو۔ یا اہل مکہ بھی اتر سکتا تھا، یا ایھا الناس بھی اتر سکتا تھا، لیکن یوں لفظ نہیں ہے۔ سورت کیسے شروع ہوتی ہے؟ قل یا ایھا الکافرون۔ یہ ہے عقیدے کی سختی، یہ ہے عقیدے پہ مضبوطی۔ اوے کافروں، یہ انداز، کیا یہ انداز کسی کو قریب لانے کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، جو دین میں مداہنت کرے اس کا علاج یہی ہے۔ اگلا جملہ،
ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं तुम्हारी ये ऑफर नहीं मान सकता कि मैं बुतों को माबूद मान, नहीं मान सकता। अगला जुमला कि वो तो ऑफर कर रहे हैं, अभी हम मान लें, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए कि वो तो ईमान ला रहे हैं, लेकिन वो ईमान नहीं ला रहे, वो ईमान भी शर्त ला रहे हैं, शर्त साथ लगा रहे हैं। और ईमान में भी शर्त ये अल्लाह को कबूल नहीं है। अबू जहल था ना, वो भी तलबिया पढ़ता था काबतुल्लाह के गिर्द घूम के, कहता था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इल्ला तमलिकुहु। ये इल्ला तमलिकुहु की शर्त लगाता हो तो सारा तलबिया जाया हो जाता। तर्जुमा क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर, मेरे मौला मैं हाजिर, ए अल्लाह मैं तेरे दरबार पे हाजिर, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं है, कोई तेरा हमसर नहीं है, इन्नल हम्द वन निअमा लक वल मुल्क ला शरीक लक, जितनी अच्छाइयां या नेमत के मामला वो सारे तेरे से हैं, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूं। ये तलबिया अबू जहल यूं ना पढ़ता, सारा यही पढ़ता, आखिर में कहता ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं है, इल्ला तमलिकु, मगर इन बुतों को तूने इख्तियार दिया ये भी तेरे शरीक है। सारा तलबिया गया। 1 किलो दूध, 1 कतरा पेशाब का गया, वो दूध को भी रगड़ा लग गया। हो गया ना हो गया? आप ये तो दलील नहीं देंगे भी दूध ज्यादा है उधर से 1 कतरा है, ये दलील तो नहीं देंगे ना, ये दलील तो उड़ गई। तो ये इस तरह की बात लाए थे कि ईमान तो हम लाते हैं, लेकिन अगले साल आप हमारे बुतों की इबादत करेंगे तो ये बेईमान अल्लाह को सजदा भी करेंगे, तो इस नियत से कि अगले साल का सजदा बुत को, अगले साल का सजदा लात मनात उज्जा को, अगले साल का सजदा वद यगूस यऊक और नसर को, जो इनके बुतों के नाम है। तो कुरान ने क्या कहा? ला आबुदु मा ताबुदून, हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं करता। अगला वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और तुम भी मेरे रब की इबादत करने वाले नहीं हो। मेरे मौला वो कैसे नहीं है? वो तो ऑफर कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल मुतालबा पेश कर रहे हैं कि हम करेंगे। फरमाया जी नहीं, ये शिर्क की शर्त रख के करेंगे तो इनकी इबादत इबादत नहीं बनेगी। मेरे दोस्तों ये है अकीदे पे सख्ती। मैंने उन्हें कहा कि आप नरमी सुना रहे हैं तो साथ ये फर्क करें कि नरमी आमाल में है, अकायद पे नहीं है। कल ये फिर नरमी दे बैठेंगे। खैर है, अगर मिर्जाई हुजूर पाक की खत्म नबूवत नहीं मानते तो खैर है, कोई नरमी दे दे। कल कोई गुस्ताख आएगा तो कहेंगे खैर है जी नरमी दे दे। मुल्क पाकिस्तान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान में ये आर्टिकल मौजूद है कि जो गुस्ताखी करे उसकी सजा सजाए मौत है। जी नरमी कर ले। खैर है, हुजूर पाक ने तो उस शख्स से बड़े प्यार से बात की थी। कल कोई सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर वाशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु तक पैगंबर के सहाबा और हजरत आयशा से लेकर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पैगंबर की अहले बैत तक कोई गुस्ताखी करेगा तो कहेंगे खैर है नरमी दे दे। हुजूर ने नरमी दी थी। भाई नरमी अमाल में है, अकायद में नहीं है। तो फर्क कीजिए। और फिर मैंने उसे कहा कि आओ सीरत इब्न हिशाम उठाते हैं। इमाम इब्न हिशाम लिखते हैं जब काफिरों की ये साजिश नाकाम हो गई, ये चाल खत्म हो गई, ये आफर हवा मंसूरा होके उड़ गई, तो काफिर एक नया मुतालबा लेकर हजरत अबू तालिब रसूलुल्लाह के शफीक चचा के पास आए कि अपने भतीजे से हमारी डील करा लें, मुज़ाकरात करा लें, टेबल टॉक पे लाइए। क्या का 3 बातें उनके सामने पेश कीजिए। नंबर 1, दौलत चाहिए तो कदमों में ढेर कर देंगे। क्या दौलत, क्या करेंसी, क्या पैसा, क्या बैंक बैलेंस, क्या कार कोठी जो उस जमाने की थी, ढेर कर देंगे। सल्तनत चाहिए तो तादम जीज़ हुक्मरान मान लेंगे। कोई औरत चाहिए तो हसीना जमीला आपके कदमों पे लेकर आपकी बिस्तर की इज्जत बना दी जाएगी। शर्त यह है कि तौहीद में नरमी हो जाए, इस्लाम में नरमी हो जाए, दीन में नरमी हो जाए। चाचू ये ऑफर लेकर रसूलुल्लाह के पास आए और आकर कहा भतीजे क्या रसूलुल्लाह को हजरत अबू तालिब से मोहब्बत का पास नहीं था? क्या अबू तालिब ने बचपन में रसूलुल्लाह पर शफकतों की इंतहा नहीं की थी? क्या हजरत अबू तालिब ने रसूलुल्लाह को कहां कहां से मामलात से हिफाजत में खुद को बतौर ढाल पेश नहीं किया था? वो किया था। उसके बावजूद वो ऑफर पेश कर रहे हैं और हुजूर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मुस्तरद कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे चाचू ये लड़की दे रहे, ये पैसा दे रहे, ये सुल्तानी हुक्मरानी दे रहे, सुने
मेरी तरफ से इन्हें पैगाम दे दें, दुनिया की चीजें तो बहुत बड़ी हैं, थोड़ा तुम तरक्की करो। लो वज़अ शम्स अला यमीनी वल कमरा अला यसारी अला अन अतरुक हाज़ल अम्र मा तरक्तुहु। आसमान पे जाओ, सूरज को उतार के मेरे दाएं हाथ पे रख दो, चांद को उतार के मेरे बाएं हाथ पे रख दो, कह दो लैलो नहार के तुलू व गुरूब का जिम्मेदार तू है, और छोड़ दे दीन की दावत को, छोड़ दे इस्लाम के काम को, छोड़ दे ईमान के मामलात को। अला अन अतरुक हाज़ल अम्र, ये छोड़ दूं, मा तरक्तुहु, मैं इन्हें जमीन पे दे मारूंगा, शरीयत की बात नहीं छोड़ूंगा। ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐलान है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जवाब दिया। तो मुझे बताएं नरमी कहाँ है और मजबूती कहाँ है? भाई नरमी है तो आमाल में है, अकायद में कोई नरमी नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमारा अकीदा और नजरिया है। इधर से कौन ले जाते हैं दुरूद, और रोज़े अक़दस पर हुजूर खुद सुनते हैं। ये हमारा अकीदा और इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। जो बात खुली खुली है वो खुली खुली है। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपकी खिदमत में मजीद करता हूँ। मकसद आमद मुस्तफ़ा पर यह बात तय कर लें कि अकायद में हम वैसे मजबूत रहेंगे जैसे हुज़ूर पाक की मजबूती है, रहोगे। और आमाल में गुंजाइश और दावत और प्यार होगा तो जरूर करें, हमें नहीं प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 4 माह लगे हैं। हमारे तबलीगी जमात के बुजुर्ग बहुत अच्छी तरह हमें अखलाक भी सिखाते हैं, हमें तरबियत भी देते हैं और हमें मामलात भी समझाते हैं। हमारे जमात वाले आमाल की बात करते हैं और उलमा और फुक़हा अकायद की बात करते हैं। हम में तबलीग की झलक भी होगी, तदरीस की झलक भी होगी। ऐसे नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव केबल मिल के आपकी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त होता है। तो दीन के मामले में हमने उलमा और फुक़हा को भी नहीं छोड़ना, और दीन के मामले में हमने दावत और तबलीग को भी नहीं छोड़ना, दोनों को मिला के रखना है। ये तीसरी कौम की बात मैं नहीं मान सकता जो कहे नरमी तो हर जगह नरमी, सख्ती तो हर जगह सख्ती। जी नहीं, ना हर जगह सख्ती है ना हर जगह नरमी है। नरमी की जगह नरमी है, सख्ती की जगह सख्ती है। भाई ये मैंने चादर ऊपर ओढ़नी है तो आप कहें गर्मियों में भी ओढ़ो और सर्दियों में भी ओढ़ो, आप ओढ़ लेंगे। मोटे सॉक्स आपने पहनने हैं, चलो पतले तो गर्मी में चल जाते हैं, लेकिन मोटी जुराबें आपकी, आप जून जुलाई में भी पहने और दिसंबर जनवरी में भी पहने, हो सकता है। आप लिबास गर्मी और सर्दी का चेंज कर लेते हैं, तो तर्ज दावत तबलीग और तर्ज उलमा के मामलात में आपको फर्क क्यों नहीं आता?